اب انصاف دنیا سے، پھر کوئی فاروق اعظم جیسا انسان پیدا کر، پھر کوئی حضرت عمر جیسا انسان پیدا کر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بڑے پیار میں قلم اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے پارا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ آئیے سرکار ملت اسلامیہ بات شروع کرنے سے پہلے آپ اور ہم نبی اور آل نبی کی بارگاہ پاک اللہ رب محمد نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا، وضحا، وضحا کا معنی میرے آقا کا چہرہ مبارک، واللیل اذا سجا، واللیل اذا سجا کا معنی میرے آقا کی زلفیں مبارک۔ اے لوگوں، میرے آقا کا چہرہ بھی لاجواب، میرے آقا کی زلفیں بھی لاجواب، میرے آقا کی آنکھیں بھی لاجواب، میرے نبی کی سیرت بھی لاجواب، میرے نبی کی صورت بھی لاجواب، میرے نبی کی چال بھی لاجواب، میرے نبی کی گفتار بھی لاجواب، میرے نبی کا تلوہ لاجواب، میرے نبی کا جلوہ لاجواب، میرے نبی کا قدم پاک لاجواب، میرے نبی کے دندان مبارک لاجواب، میرے نبی کا خاندان لاجواب، میرے نبی کا سینہ لاجواب، اور میرے نبی کا مدینہ لاجواب۔ ملت اسلامیہ، تبھی تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندر شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اور کوئی دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ملت اسلامیہ، آپ کو بڑی شاندار اور جاندار تقریریں سماعت کرنے کو ملے گی، لیکن ایک واقعہ سنیے اور بات کو ختم کر لیجیے۔ آئیے عزیزان ملت اسلامیہ، میرے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد میں میرے نبی نے اعلان نبوت فرما دیا، اور اعلان نبوت کے بعد ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وادیوں کے راستے سے گزر رہے ہیں، جنگل کے راستے سے گزر رہے ہیں، دیکھتے چاہے کہ ایک نوجوان ہے، حسین و خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کون تھا یہ نوجوان؟ ان کا نام حضرت ابو قرشافہ تھا، لیکن ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ابھی یہ یہودی تھے، اپنے خالو کے گھر پہ رہتے اور اپنے خالو کی بکریاں چراتے۔ ان کے باپ کا جب یہ چھوٹے تھے انتقال ہو گیا تھا، ان کا باپ ان کو چھوڑ کر کے اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ یہ خالو کے مکان میں رہا کرتے تھے اور خالو کی بکریاں چرا کر کے اپنی دو وقت کی روٹی اپنی ماں کو کھلایا کرتے تھے، کھلایا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کی جب نظر میرے مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑی، وضحا والے چہرے پہ پڑی، آپ فدا ہو گئے، آپ کے دل میں نبی کا عشق آ گیا، آپ کے دل میں نبی کا پیار آ گیا، آپ کے دل میں نبی کی محبت آ گئی، اور آپ نے دیکھا اور کہنے لگے دل ہی دل میں، یار اتنا حسین و جمیل مکہ کی سرزمین پہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا، بڑے اسمارٹ ہے یہ، ان کی تو چال الگ ہے، ان کی گفتار الگ ہے، ارے ان سے ملنا تو جائے، ان سے پوچھا تو جائے، یہ تو رہے قریب آتے ہیں۔ میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد میں عریضہ پیش کیا، آپ کون ہیں اور کہاں سے تشریف لائے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے مسکرا کے ارشاد فرمایا، وہ زبان کھلی جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام، وہ لب کھلے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، میں مسلمانوں کا نبی ہوں، میں مکہ سے تشریف لایا ہوں، چہر قدمی کے لیے جا رہا ہوں، جنگل میں ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب اتنا کہا، کہنے لگا آپ ہی ہے وہ جن کو لوگ گالیاں بکتے ہیں، آپ ہی ہے وہ جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ کہا ہم مجھ سے ہی لوگ نفرت کرتے ہیں، کہا سمجھنا کچھ کہے لیکن مجھے تو
अल्लाह याद आ गया है। अरे मैं कहता हूँ हाथ बढ़ा दीजिए और कलमा पढ़ा दीजिए, क्योंकि आपसे ज्यादा खूबसूरत मैंने किसी को नहीं देखा। अरे जिसके खूबसूरती का, जिसके हुस्न जमाल का जब ये आलम है तो उसके मजहब इस्लाम का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ताखीर नहीं की। मेरे नबी ने हाथ बढ़ाया, कलीमा पढ़ाया और पढ़ाने के बाद मेरे नबी चले गए। अब ये घर आ जाते हैं, आने के बाद में आपके दिन ऐसे ही गुजरते चले गए। एक दिन वो आया, उनका कानून पक्का यहूदी था, नबी से नफरत करने वाला था, नबी से नफरत करता था। इसने नबी को, इसने जो है गलत बोल दिया, नबी की शान में गुस्ताखी कर दी। जैसे ही हजरत अबू कुशाफा ने सुना, सुनने के बाद में इरशाद फरमाया, ओ खानू, उस नबी का मैं कलमा पढ़ने वाला हूँ, उस नबी की शान में तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब या मोहम्मद मतलूब रजा को कह देने दिया था। अरे जो सहाबा होते थे नबी की शान में गुस्ताखी नहीं सुना करते थे, और आज भी अल्लाह की कसम कभी हिंदुस्तान की धरती पे कोई नंद सरस्वती जैसा जब मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करता है तो मुफ्ती सलमान अज़हरी नामूसे रिसालत के लिए खड़े होकर के और ये जवाब देते हैं, सारी सुन्नियत के हवाले से ये कहते हैं कि जान मांगोगे जान देंगे, अरे दौलत मांगोगे दौलत देंगे, लेकिन ये ना हो सकेगा नबी का दिया हुआ ईमान देंगे। आज भी मुफ्ती सलमान अज़हरी जैसी शख्सियत इस हिंदुस्तान के अंदर है, अल्लाह की कसम आज भी नामूसे रिसालत की हिफाजत करने वाले हैं। सुभान अल्लाह। आइए अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत अबू कुशाफा के खालू ने जब इतना सुना, कहा नबी का कलमा पढ़ता है, कहा हाँ मैं उनका कलीमा पढ़ता हूँ, उनसे मोहब्बत करता हूँ। कहा अच्छा, तो कहा मेरे घर में रहता है, कलीमा उसका पढ़ता है, मेरी बकरियां चलाता है, अरे उसके गीत गाता है, तुझे मालूम नहीं है तेरे पास मकान रहने के लिए नहीं है, तुझमें कोई कारोबार नहीं है, घर से निकाल दूंगा। कहते हैं घर से निकलना कबूल है, लेकिन नबी की मोहब्बत को छोड़ना कबूल नहीं है। कहा अच्छा, इसने जो है लोगों इनकी माँ को बुलाया और इसने कहा कि देखो अपने बेटे को समझा लो, ये मेरे दुश्मन मोहम्मद का कलमा पढ़ता है, अरे इसको समझा लो वरना बहुत बुरा होगा, मैं घर से निकाल दूंगा। गर्दन की ठोकरें खाते फिरोगे दोनों माँ बेटे। कहा अच्छा, ये माँ कहती है बेटा तेरे तू छोटा था, तेरे बाप का इंतकाल हो गया था बेटा, तेरे खालू की बकरियां चरा चरा कर हम दोनों गुजर बसर करते हैं बेटा, उन्हीं के मकान में रहते हैं बेटा, तू मान जा मोहम्मद का कलमा पढ़ना छोड़ दे। माँ भी गैर मुस्लिम थी। कहा अच्छा माँ मैं तेरी बात मान लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब अबू कुशाफा ने कहा मेरी एक शर्त है, माँ कहती शर्त क्या है। कहा शर्त ये है कि अगर तुम मेरे नबी के चेहरे को देखकर मुझसे आकर मना कर दो कि मोहम्मद का कलमा पढ़ना छोड़ दो, तो मैं मोहम्मद का कलमा पढ़ना छोड़ दूंगा। अब ये इनकी खाला और ये जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन इनका खालू सारी रात शैतान की तरह बहकाता रहा। कुछ भी हो, चाहे मोहम्मद कितना भी खूबसूरत हो, उनकी बुराई करना, उनकी अच्छाई बयान ना करना। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब ये दोनों चली, इधर ये खालू खुश था, अरे आकर के बुराई करेंगी, इधर ये सजदे में दुआ कर रहे थे, मौला रास्ता दिखाना मेरा काम था, अब तेरे नबी की मोहब्बत उनके दिल में डालना ये तेरा काम है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब ये काफिले के साथ जाती है नबी की महफिल में, मेरे नबी की गुफ्तगू सुनने के बाद उन्हें वापस आती है। खालू खुश हो रहा था, यहूदी था, मेरे नबी से नफरत करने वाला था और कह रहा था मन ही मन में आज तो कुशाफा का काम हो जाएगा, कलमा पढ़ना छोड़ देगा। अब ये माँ आती है, खाला आती है, माँ से हजरत अबू कुशाफा पूछते हैं माँ बताओ क्या किया जाए, क्या उनका कलमा छोड़ दिया जाए या पढ़ लिया जाए। तो माँ कहती है बेटे अब तेरा खालू घर से निकाले या रखे, तेरी माँ ने भी मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लिया है, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लिया है। कहा खाला आप बताइए, तो कहता है इसका खालू ये तो मेरी बीवी है, मेरी तरफ बोलेगी, लेकिन बीवी कहती है तेरी माँ ने तो यहाँ कलमा पढ़ा है, मैंने तो नबी के नूर को देख करके जब वो बात कर रहे थे उनके जो है लबों से, उनके दंदान मुबारक से ऐसा नूर निकल रहा था, जिन्हें देख करके मैंने उसी महफिल में कलमा पढ़ लिया था। तभी तो शाहिद कहता है नबी आज़म ने इस जहां में बया में मौला सुना के छोड़ा, जो झुक रहे थे खुदों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा, और उमर तो गुस्से में चूर अपने चले थे हजरत
لکھا ہے لطف و کرم ہوئی تو انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا، انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے میرے بولنے میں اور آپ کے سننے میں جو کچھ ہوئے ہو اللہ انہیں معاف فرمائے پروردگار۔ السلام علیکم۔